जय हिंद मित्रों आज नवा वीडियो में अपना हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। तो आज वीडियो में आपणे बात करीए छीए कि पुलिस कोन्स्टेबल भर्ती जे संपूर्ण माहिती। तो हूँ आज वीडियो में तमने संपूर्ण प्रकारनी माहिती जणावी दईश। फॉर्म भरता पहला आ वीडियो एक बार जरूर जोजो और तमारा मित्रों सुधी आ वीडियो जरूर शेर करजो, जेथी करीने हूँ आज वीडियो में पुलिस कोन्स्टेबल भर्ती ने लगता संपूर्ण माहिती आज वीडियो में हूँ आपवानो छूं। जेम के फॉर्म भरवानी तारीख बधुं ज खबर है, परंतु विगतवार माहिती हूँ आपीश जेथी तमने काम आवशे फॉर्म भरती वखते। अने पुलिस भर्ती नोटिफिकेशन फाइनल आई गई है ते माटे आज हूँ तमने संपूर्ण माहिती जणावशुं, जेथी विडियो में छेल्ला सुधी बन्या रहेजो और विडियो ने स्कीप पण न करता, जेथी तमने बधी माहिती मळी रहेशे। तो आजना विडियो में आपणे बात करवानी छे कि फॉर्म भरवानी तारीख, नवो अभ्यासक्रम, नवा नियम, शारीरिक मापदंड, कुल जग्याओ ने लायकात, संपूर्ण माहिती जे माहिती सारी हशे ते संपूर्ण माहिती हूँ तमने आजना विडियो में जणावीश। जेथी विडियो लाइक शेर और सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। विडियो में तमे नवा हो और हजू सुधी चैनल ने सब्सक्राइब ना करी तो जरूर सब्सक्राइब करजो, जेथी अमने आशा है कि तमे अमारी यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करशो ने तमारा मित्रों सुधी शेर पण करशो। तो आपणे हवे टाइम वेस्ट कर्या वगर विडियो आगळ चालू करीए। तो सौ प्रथम आपणे गुजरात पोलीस दल में एटले के फॉर्म भरावाना शरू 4/4/2024 थी बपोરના 15 કલાકથી 30/4/2024 रात्रि 23 ને 59 કલાક सुधी फॉर्म भराशे। तो આપણે હવે સંપૂર્ણ માહિતી જોઈ લઈએ। તો કે ગુજરાત પોલીસ દળમાં વર્ગ 3 ને પીએસઆઈ કેડરની બિન હથિયારી પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર તથા લોકરક્ષણ કેડરની બિન હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ, હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ, એસઆરપીએફ અને જેલ સિપાહીની ખાલી જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટે ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડ દ્વારા ફક્ત ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે। આ તમામ સર્વાંગે સંબંધિત જગ્યાના ભરતી નિયમો અને પરીક્ષા નિયમોની પ્રવર્તમાન જોગવાઈ મુજબ લાયકાત પરિપૂર્ણ करता ने इच्छा धरावता उम्मीदवारों 4/4/2024 थी बपोરના 15 કલાકથી 30/4/2024 रात्रिना 23 ने 59 सुधी दरमियान ओजसनी वेबसाइट पर जईने पोलीस भर्तीनी जाहेरातना पेज पर जई ऑनलाइन अरजी करवानी रहेशे। उम्मीदवार ऑनलाइन अरजी करता पहला भर्ती ने लगती माहिती और सूचना वेबसाइट पर संपूर्णपणे काळजीपूर्वक वाँची लेवानी रहेशे। तो उम्मीदवारे ऑनलाइन अरजी कन्फर्म थया पछी तेनी प्रिंट लेवानी रहेशे। तो पहली संपूर्ण सूचना वाँची लेवी अने पछी ज वेबसाइटनी उपर जई फॉर्म भरवानी एटले उम्मीदवारे ऑनलाइन अरजी करवानी रहेशे अने तेनी प्रिंट पर राखवानी रहेशे। हवे आपणे आगळ वात करीए कि आ भर्तीनी कुल 12,472 भरवानी जग्या छे, जे आपणे नीचे मुजब आपेली छे। तो के बिन हथियारी पोलीस सब इंस्पेक्टर जग्या है अलग अलग आपेली है। बिन अनामत आर्थिक रीते नबळा वर्ग माटे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति माटे, एससीबीसी वर्ग माटे अने कुल जग्याओ। तो बिन अनामत माटे छे 130 थी पुरुष माटे अने 64 महिला माटे। आर्थिक रीते नबळा वर्ग माटे 31 अने 16, अनुसूचित जाति माटे पुरुष माटे 22 और महिला माटे 11 है। अनुसूचित जनजाति माटे पुरुष माटे 48, महिला माटे 23, एससीबीसी वर्ग माटे 85 और 42 और कुल जोईए तो कि 316 पुरुष माटे है और 156 महिला उम्मीदवार माटे जग्या है। हवे आपणे जोईए कि बिन हथियारी पोलीस कोन्स्टेबल तेनी अंदर पण वर्ग वाइज है। आपणे संपूर्ण माहिती विगतवार जोईशुं। जेथी कुल जग्या है बिन हथियारी पोलीस कोन्स्टेबल अंदर 4,422 पुरुष उम्मीदवार माटे अने महिला उम्मीदवार माटे है 2,178। आपणे कुल बात करीशुं तो कि हथियारी पोलीस कोन्स्टेबल माटे है कुल पुरुष माटे 2,212 अने महिला माटे है 1,090। तो हवे बात करिए कि जेल सिपाही माटे पुरुष माटे है 1,013 और महिला माटे है खाली 85। तो हथियारी पोलीस कोन्स्टेबल माटे है एटले कि एसआरपीएफ माटे है 1,000 जग्या है पुरुष माटे है, महिला ने नहीं कई पर। तो आम कुल जोवा जईए तो पुरुष माटे है 8,963 जग्या और महिला माटे है 3,509 और बंनेथी कुल करिए तो 12,472 जग्या माटे विगतवार जग्याओ भरवानी थशे अलग अलग। तो हवे आपणे आगळ वात करीए कि तो कि लोकरक्षण केडर माटे तो कि लोकरक्षण केडरनी जग्या माटे नीचे मुजब पद
મુજબની વય મર્યાદા અને શૈક્ષણિક લાયકાત રહે છે. તો તેની હવે આપણે શૈક્ષણિક લાયકાત પણ જોઈ લઈએ. તો કે જગ્યાનું નામ છે બિન હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ, હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ, જેલ સિપાઈ અને હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ એટલે કે SRPF. વય મર્યાદા એટલે કે લઘુત્તમ 18 વર્ષ અને મહત્તમ 33 વર્ષ રહે છે. એટલે કે તારીખ તો કે 30/4/1991 થી તારીખ 30/4/2006 સુધીના જન્મેલ ઉમેદવાર ફોર્મ ભરી શકશે. તો તેની શૈક્ષણિક લાયકાતની વાત કરીએ તો કે ધોરણ 12 પાસ એટલે પાસ હાયર સેકન્ડરી પરીક્ષા અથવા ગુજરાત સરકારશ્રીના સામાન્ય વહીવટ વિભાગના 15/5/2012ના ઠરાવ નંબર 10/2011 યુઓ 190 કમાં જણાવ્યા મુજબ ધોરણ 12 સમક્ષ પરીક્ષા પાસ હોવો જોઈએ. એટલે કે ધોરણ 12ની પાસ કરેલ હોય તો તે આ શૈક્ષણિક લાયકાત ફોર્મ ભરી શકશે પોલીસ કોન્સ્ટેબલનું. તો કે PSI કેડર અને લોકરક્ષણ કેડર માટે જરૂરી સૂચનાઓ એટલે કે કોમ્પ્યુટરનું જ્ઞાન. તો કે ઉમેદવાર રાજ્ય સરકારના સામાન્ય વહીવટી વિભાગના 13/8/2008 તથા 18/3/2016ના સરખા ઠરાવ ક્રમાંક નંબર CRR 10/2007-12-0320 નક્કી કરેલ અભ્યાસક્રમ મુજબ કોમ્પ્યુટર અંગેનું બેઝિક નોલેજ ધરાવતા હોવા અંગેનું કોઈપણ તાલીમ સંસ્થાનું પ્રમાણપત્ર માર્કશીટ ધરાવતા હોવા જોઈએ અથવા સરકાર માન્ય યુનિવર્સિટી અથવા સંસ્થામાં કોમ્પ્યુટર જ્ઞાન અંગેના કોઈપણ ડિપ્લોમા ડિગ્રી હોવી જોઈએ. તો કે કોમ્પ્યુટર જ્ઞાન સર્ટિફિકેટ જોઈએ છે. તો કે હવે શારીરિક ધોરણે લઘુત્તમ એટલે કે શારીરિક કસોટીમાં શું છે. પુરુષ ઉમેદવારો માટે એટલે કે મૂળ ગુજરાતના અનુસૂચિત જનજાતિના ઉમેદવારો માટે ઊંચાઈ છે 162 સેમી. તો છાતી ફૂલાવ્યા વગરની 79 અને ફૂલાવેલી 84 છાતી હોવી જોઈએ. એટલે અનુસૂચિત જનજાતિના ઉમેદવારો સિવાયના તમામ માટે 165 ઊંચાઈ, ફૂલાવ્યા વગરની 79, ફૂલાવેલી 84 એટલે કે છાતીનો ફૂલાવો ઓછામાં ઓછો 5 સેમીનો થવો અનિવાર્ય છે. એટલે કે 5 સેમી થવો જોઈએ ગમે એટલી છાતી હોય તો. તો કે મહિલા ઉમેદવાર માટે છે વર્ગ તો કે મૂળ ગુજરાતના અનુસૂચિત જનજાતિના માટે ઊંચાઈ 150 છે. અનુસૂચિત જનજાતિના ઉમેદવારો સિવાયના તમામ માટે 155 સેમી છે. તો કે આ મહિલા માટે ઊંચાઈ છે. હવે પરીક્ષાની ફી બાબતે આપણે વાત કરી લઈએ. તો કે જનરલ કેટેગરીના ઉમેદવારોએ નીચે જણાવ્યા મુજબ ફી ઉપરાંત લાગુ પડતા બેંકના સર્વિસ ચાર્જીસ ભરવાના રહે છે. તો કે EWSના તથા માજી સૈનિક ઉમેદવારોને ફી ભરવાની નથી. તો અરજીનો પ્રકાર છે અને ફીની રકમ છે. તો કે PSI માટે છે 100 રૂપિયા, લોકરક્ષણ માટે છે 100 રૂપિયા અને બંનેમાં ફોર્મ ભરવું હોય તો 200 રૂપિયા ફી છે. હવે વાત કરીએ કે લોકરક્ષણ કેડરની પરીક્ષાના ચરણો એટલે કે પરીક્ષા વિશે. PSI કેડર તથા લોકરક્ષણ કેડરની શારીરિક કસોટી બાબતે. તો કે PSI કેડર તથા લોકરક્ષણ કેડરના પરીક્ષા નિયમોમાં જણાવ્યા મુજબ શારીરિક કસોટીના ધોરણને એક સરખા જ રાખવામાં આવેલ છે. જેથી જે ઉમેદવારોએ 32 માટે PSI તથા લોકરક્ષણ ઓનલાઈન એપ્લિકેશનમાં બુથ PSI પ્લસ LRD તરીકે અરજી કરેલ છે અને જો 32 ભરતી માટે લાયક હોય તો પણ તેઓ એક જ વાર શારીરિક કસોટી આપવાની રહે છે. જો બંનેમાં ફોર્મ ભરેલ હોય તો એક જ વખત શારીરિક કસોટી આપવાની રહે છે. બંને વખત અલગ અલગ આપવાની હોતી નથી. એટલે કે PSI ને કોન્સ્ટેબલની બંનેને એક સાથે. તો કે કેટલી શારીરિક કસોટી હોય છે. દરેક તમામ જગ્યાઓ માટે નીચે પ્રમાણે એક જ સંયુક્ત શારીરિક કસોટી યોજાશે. તો કે પુરુષ માટે 5000 મીટર છે જે વધુમાં વધુ 25 મિનિટની અંદર પૂરી કરવાની રહે છે. આ વખતે માર્ક નથી નીકળી ગયા છે. અને મહિલા માટે 1600 મીટર દોડ રહે છે. તો કે વધુમાં વધુ 9 મિનિટ અને 30 સેકન્ડની અંદર પૂરી કરવાની રહે છે. એક્સ આર્મી માટે છે 2400 મીટર દોડ અને વધુમાં વધુ 12 મિનિટ અને 30 સેકન્ડની અંદર પૂરી કરવાની રહે છે. જે આ પ્રમાણે દોડના શારીરિક કસોટી પૂરી કરો તો જ તમે એક્ઝામ આપી શકશો. આ કમ્પ્લીટ કરશો તો જ. હવે આપણે જોઈ લઈએ કે MCQ ટેસ્ટ. જો તમે શારીરિક કસોટી પાસ કરીને આવશો તો MCQ ટેસ્ટ દેવા મળશે. તે માટે હવે પણ આપણે જોઈ લઈએ તો કે ટોટલ પાર્ટ A અને પાર્ટ B છે 200 માર્કનો MCQ છે. 200 માર્ક હશે, 3 કલાક હશે એટલે કે 180 મિનિટનો સમય હશે તમારી પાસે. તો કે પાર્ટ A ની અંદર 80 માર્ક હોય છે એટલે કે 80 MCQ છે, 40% મિનિમમ ક્વેશ્ચન
એટલે કે 40% લાંબાના રહે છે, જેમાં 0.25 નેગેટિવ માર્કિંગ હશે. તો તેની અંદર 30, 30 ને 20 એમ 80 ગુણનું રહે છે, જેમ કે રિઝનિંગ, ગણિત અને ગુજરાતી વ્યાકરણ રહે છે 80 ગુણનું. પાર્ટ બી એટલે કે 120 માર્કનો રહેશે અને 120 MCQ છે, તેમાં પણ 40% મિનિમમ લાંબાના રહે છે, તેમાં પણ 0.25 હશે. તો કે બંધારણ 30 ગુણનું છે, તેની અંદર કરંટ અફેર્સ, સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી, જનરલ નોલેજ જેમ 40 ગુણનું છે. 50 ગુણનું છે, ઇતિહાસ હશે, કરંટ અફેર હશે, ગુજરાત ને ભારતનો ઇતિહાસ, ભૂગોળ બધું પણ હશે. તે 50 ગુણનું છે તેમ બનીને, તો તેમ 120 ગુણનું થશે. તો 120 અને 80 કુલ 200 ગુણનું થશે પેપર પાર્ટ એ અને પાર્ટ બીની અંદર. તો કે હવે આપણે જોઈએ કે ઓબ્જેક્ટિવ માર્ક એટલે કે ટેસ્ટ મિનિમમ ચોઈસ રહેશે, MCQ ટેસ્ટ રહેશે, તેની અંદર 1 ગુણ રહેશે અને 0.25 નેગેટિવ માર્કિંગ રહેશે, જેની અંદર ઓપ્શન ટીક કરવાથી તમે 0.25 માઇનસ નહીં થાય, નેગેટિવ જે માર્ક હશે તે નહીં ગણાય. અને જો તમે માર્ક ટીક કરશો અને ખોટો પડશે તો તેની અંદર 0.25 નેગેટિવ માર્કિંગ ગણાશે. તો હવે આપણે છેલ્લે વાત કરી લઈએ કે રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટી અગાઉ રક્ષા શક્તિ યુનિવર્સિટી તરીકે ઓળખાતી અથવા નેશનલ ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટી અગાઉ ગુજરાત ફોરેન્સિક યુનિવર્સિટી તરીકે ઓળખાતું હતું, દ્વારા આપવામાં આવેલ 1 વર્ષ અને તેથી વધુ સમયગાળાના કોઈપણ ડિપ્લોમા, સ્નાતક ડિગ્રી, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન, ડિપ્લોમા, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન ડિગ્રી ધરાવતા ઉમેદવારો માટે નીચે ધરાવેલા ગુણ આપવામાં આવશે, એટલે કે વધારાના ગુણ આપવામાં આવશે. તો 1 વર્ષ જો તમે કરેલું છે તો 5 ગુણ આપવામાં આવશે, 2 વર્ષ કરેલું છે તો 9 ગુણ, 3 વર્ષ કરેલું છે તો 12 ગુણ આપવામાં આવશે, 4 કે તેથી વધુ કરેલું છે તો 15 ગુણ આપવામાં આવશે. તો આજના વિડીયોમાં બસ આપણે આટલી જ માહિતી જોઈ. જો તમને વિડીયો અમારો સારો લાગ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. અને કોઈ પણ તમને માહિતી જો ખબર ના પડી હોય અને કોઈ પણ માહિતી તમારી પાસે હજુ સુધી ના પહોંચી હોય ને તમારે મનમાં કંઈ પ્રશ્ન હોય તો કોમેન્ટ બોક્સની અંદર જરૂર જણાવજો, જેથી અમે નવા વિડીયોમાં તમને તેવી માહિતી જણાવી દઈશું. અને જો અમારો આજનો વિડીયો ખાસ તમને તમારા મિત્રો સુધી શેર કરજો, જેથી આવી જ પ્રકારની બધી જ ભરતીને લગતી અપડેટ આપણે યુટ્યુબ ચેનલ પર લેતા આવશું અને તમે તમારા મિત્રો સુધી શેર જરૂર કરજો. બસ આભાર. જય હિન્દ, જય ભારત.